أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 11ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی جستجو کروں گا. 11ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان کے اور اسلام کے قبول کرنے میں تمام باقی صحابہ کے مقابلے میں فوقیت لے گئے تھے. گویا کہ السابقون الاولون کا ذکر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن جو ان کا مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمانے والے ہیں ان کے حوالے سے مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں مہاجر اور انصار صحابہ میں سے وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں جا بجا مقام کے اوپر اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے اور ان نعمتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے جنات تجری من تحتہا الانہار کہ ان کو جو باغات ملنے والے ہیں ان میں سے بعض باغوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ایمان میں سبقت لے گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہر طرح کی اذیتوں کو سہنا گوارا کر لیا، تکلیفوں کو جھیلنا گوارا کر لیا، مشقتوں کو سہنا گوارا کر لیا، اللہ ان کو ایسے باغات عطا فرمانے والے ہیں کہ جن تمام کے تمام باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی مسجدوں کا ذکر بھی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مسجد وہ ہے جس کا مقصد جو ہے مسلمانوں کا تفرقے کو ڈالنا ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑانا ہے، فساد کی بنیاد پر مسجد بنائی گئی ہے مسجد زرار کی طرح. ایسی مسجد میں ہرگز کھڑے نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو کس مسجد میں کھڑے ہونا چاہیے؟ لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل ایمان کو ایسی مسجد میں کھڑے ہونا چاہیے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، اس لیے کہ ایسی مساجد کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تزکیہ اور طہارت کے حصول کا ایک جذبہ موجود ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے جو مسجد قباء کو بنایا اور مسجد نبوی شریف کو بنایا ان کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی تھی. اور بعد مفسرین نے اس آیت کا جو ہے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کا اشارہ جو ہے مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء کی طرف کیا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرمائی کہ اہل ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی مثال دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے در حقیقت جو اپنے والد کے لیے دعا مانگی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی انہوں نے اپنے والد کو یہ بات کہی تھی لاستغفرن لک کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. وگرنہ یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اپنی ذات کے ساتھ کیے گئے شرک کو معاف نہیں کریں گے. یہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
कुरान मजीद में यूं किया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार, जो अल्लाह ताला की इताअत शिरक करेगा अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत के बागात को हराम कर दिया है, जहन्नम को उसके ऊपर वाजिब कर दिया है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान और ईकान को इस बात की भी नसीहत की है कि जब साथ देने की बारी आए तो उनको हमेशा उस जमात का, उस गिरोह का, उस पार्टी का, उस फर्द का साथ देना चाहिए जो सच्चाई के ऊपर कारबंद हो। गोया कि इस्लाम ने कसूल जो है अपने मानने वालों के लिए मुतय्यन कर दिया है कि उन्हें ना तो मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर किसी की साथ की हिमायत करनी चाहिए और ना ही नफरत की बुनियाद के ऊपर किसी की मुखालफत के ऊपर मादा तैयार होना चाहिए। उनकी हिमायत की बुनियाद जो है सदाकत होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, अहले ईमान अल्लाह से डर जाओ, सच्चों का साथ दिया करो। ये आयत भी उन आयात में से एक है जो कुरान मजीद के एक डिवाइन कलाम होने के ऊपर दलालत करती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किस कदर वाज़े तौर पर अहले ईमान और अहले ईकान को इस बात की नसीहत और वसीयत फरमा रहे हैं कि उन्हें हर कीमत के ऊपर सच्चाई का साथ देना चाहिए। आज हमारे मुआशरे में इंतशार, हलफ, शार और फसाद की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम या तो मोहब्बत की बुनियाद पर साथ देते हैं या नफरत की बुनियाद के ऊपर किसी की मुखालफत करते हैं। हम मेरिट की वायलेशन करते हैं, हम जो क्राइटेरिया जस्टिस का बना हुआ है उसको वायलेट करने के अंदर कभी भी हम जो है कोई शर्म महसूस नहीं करते। अगर हम कुरान मजीद के पैगाम में सदाकत को अपने दिल में जगह दें और सच्चाई की बुनियाद के ऊपर लोगों का साथ देना शुरू कर दें तो हमारे जुमला मामलात हल हो जाएंगे। हमें चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म के ऊपर अमल पैरा होते रहें। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ठोकर लगाने के लिए और इंसान को एहसास दिलाने के लिए साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा उसको मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस से गुजारते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के मुतवज्जे हो जाए। लेकिन फिर भी लोग इस ठोकर को खाने के बाद और इस वार्निंग को मिलने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, वला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, क्या वो ये नहीं देखते कि उनको हर साल में 1 या 2 मरतबा क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह तबारक व तआला के मुतवज्जे नहीं होते, इसके बावजूद नसीहत हासिल नहीं करते। हालांकि माल का लॉस हो या जान का लॉस हो या फलों का नुकसान हो, उसका एक ही मकसद होता है कि इंसान अपनी ज़ात की इस्लाह कर ले, इंसान जो अपने मामलात के ऊपर गौर व फिक्र करके अपनी डायरेक्शन को सीधा कर ले। लेकिन ये बड़े दुख और तासुफ का मुकाम है, फितने आते हैं, आजमाइशें आती हैं, तकालीफ आती हैं, लेकिन इंसान जो है इन तमाम की तमाम चीज़ों को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अपने उसने एक माइंड सेट बनाया होता है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता ही चला जाता है। हालांकि इंसान को ठोकर लगने के लिए एक मामूली सी ज़रब काफ़ी है अगर इंसान के पास शऊर हो, लेकिन चूंकि उसके दिल के ऊपर पर्दे पड़ चुके होते हैं और आंखें जो है उसकी अंधी हो चुकी होती हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के इन पैगामात को मुतवातिर नजरअंदाज करता रहता है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कैसे रसूल थे जिनके दिल के अंदर ये तमन्ना थी कि अहले ईमान और अहले ईकान जो हैं वो उनको जन्नत में जाना चाहिए और जितने काफिर हैं, जितने मुनाफिक हैं, उनको अहले ईमान और अहले ईकान की फरिश्त के अंदर शामिल हो जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमा दिया, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिन रऊफ़ुर रहीम। वो आप पे हिर्स रखने वाले हैं, मोमिनों के साथ रऊफ़ हैं, रहीम हैं। आपकी दिल की नरमी का आलिम ये था कि कांटा मुसलमान के कदमों में चुभता था, फांस आप उसके अपने दिल में महसूस करते थे। अहले ईमान और अहले ईकान को कोई तकलीफ आ जाती, हजरत आका अलैहिस्सलाम बेताब हो जाते थे। आपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन से ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्यार किया कि आपने तमाम के तमाम लोगों के दिल मोह लिए। आपके लोगों के बारे में खैर हाई के जज्बात का आलिम यह था कि जब ताइफ की वादी में आपको पत्थर मारे गए और आपको लहू रंग बनाया गया, आपका चेहरा भी लहू रंग था और सीना भी लहू रंग, आपकी कमर भी लहू रंग थी और कदमैन मुबारक भी लहू रंग। और ऐसे आलम में जब आपके कदम हाय मुबारक आपके नालैन मुबारक के साथ चिपक जाते हैं और जिब्रील अमीन पहाड़ों के फरिश्तों के साथ आपकी बारगाह में हाजिर होकर अल्फाज कहते हैं, हबीब अलैहिस्सलाम अगर आप हुक्म करें तो ताइफ की इस वादी को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दिया जाए, तो आका ने ऐसे मौके पर भी यही कहा था, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम के लोगों को हिदायत दे दे, इसलिए कि ये मेरे पैगाम को और मेरी दावत को पहचानते ही नहीं हैं। इसके बाद सूरह यूनुस है और सूरह यूनुस के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद की, अपनी कुदरतों की, अपनी निशानियों की बहुत सी बातें जो हैं बयान फरमाई हैं। पहली बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूनुस में बयान फरमाई वो ये है, वल्लज़ी जाल शम्सा ज़ियाम वल कमरा नूरम व क़द्दरहु मनाज़िला लितालमु अदद सिनीन वल हिसाब, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज और चाँद को मुनव्वर कर दिया। सूरज रोशनी का ज़रिया है, इसी तरह चाँद
انسان جو ہے اس کی منزلوں کو متعین کر دیا، اور اس کا مقصد کیا تھا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ انسان جو ہے وہ دنوں کا بھی حساب لگا سکے، انسان جو ہے مہینوں اور سالوں کا بھی حساب لگا سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حرکت جو ہے اس کو بیکار نہیں بنایا گیا۔ سورج ہے تو اس کا اپنا ایک مقصد ہے، چاند ہے تو اس کا اپنا ایک مقصد ہے، اور ستارے ہیں تو ان کا اپنا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ستاروں کا؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں، جو لوگ ستارہ پرست ہوتے ہیں، جو ستاروں کے ساتھ اپنے ہوروسکوپ کو بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج اگر ہم ستارہ پرستی کر رہے ہیں تو کیوں نہ کریں، اللہ نے آخر کار ستاروں کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں وعدے فرما دیا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان دنیا کو قندیلوں سے مدین کر دیا، دیکھنے والوں کے لیے ان کے اندر ایک خوبصورتی کو پیدا کر دیا، اور اسی طرح ستاروں کے ذریعے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو راستے کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ جب اندھیرے میں کوئی بندہ بھٹکنے والا ہوتا ہے، شمالی ستارے کو دیکھ کے، جنوبی ستارے کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے۔ باقی ستاروں کی روشنی اپنی قسمت کے حال کو معلوم کرنا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں، اور ہمیں اس قسم کے جو غلط قسم کے معاملات ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا، یہ کافر جو تھے، جو قرآن مجید کی آیات کو سنتے تھے، دعوت کو سنتے تھے، تو وہ اس دعوت کو اپنے بتوں کے خلاف، اپنے معاملات کے خلاف اور اپنے عقائد کے خلاف پاتے تھے، تو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے الفاظ کہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اے حبیب علیہ السلام، جو آپ قرآن مجید لے کے آئے ہیں یا تو اس کو تبدیل کر دیجئے یا اس کی جگہ کسی اور قرآن کو لے کے آئیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب علیہ السلام کو کہا، آپ اعلان فرما دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں کس طرح اس چیز کو اپنی مرضی سے بدل سکتا ہوں، میں تو وہی بات کہتا ہوں جو پروردگار عالم نے میرے اوپر نازل فرمائی ہے، میں اپنی طرف سے تو پروردگار عالم کے اوپر کسی بات کو منسوب نہیں کرتا۔ یہ آیت جو ہے اس بات کو بیان دلالت کرتی ہے کہ حضرت حبیب علیہ السلام نے اسی وحی کو آگے پہنچایا جو مالک کائنات نے آپ کے اوپر نازل فرمائی تھی، اور اس بات کو بھی وعدے کرتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ جب بھی کلام فرماتے تھے مالک کائنات کی وحی کے تابع ہو کے کلام فرماتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نصیحت آموز باتیں رکھی ہیں، اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ انسان کی جملہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے ایک شفا کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے، تو جتنی بھی تمہارے جینے کے روگ ہیں، جتنی جیون کی اتار اور چڑھاؤ ہیں، جتنی سینے کی بیماریاں ہیں، ان سب کے لیے شفا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں، آپ اعلان فرما دیجئے اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے مسلمانوں کو اس کے ساتھ خوش ہو جانا چاہیے، اس نعمت رب العالمین کے مل جانے کے اوپر ان کے دلوں کے اندر خوشی اور مسرت کا ایک احساس پیدا ہو جانا چاہیے، ہوا خیر مما یجمعون۔ اور قرآن مجید ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے جو انسان اکٹھا کرتا ہے، انسان مال کو اکٹھا کرتا ہے، انسان اپنے پیشے میں ترقی کرنا چاہتا ہے، انسان شہرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان طاقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احساس دلا رہے ہیں، وہ خیر مما یجمعون کے قرآن مجید اگر اس کو حاصل ہو جائے، اس کی دعوت کا اس کو شعور ادراک ہو جائے، اس سے اگر یہ شفا یابی کو حاصل کرنا شروع کر دے اور جیون کے تمام کرائسس کا مقابلہ کرنا شروع کر دے، تو اس سے بڑی نعمت جو ہے اس کو کوئی اور حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوف سے بھی آزاد فرما دیتے ہیں اور غموں سے بھی آزاد فرما دیتے ہیں۔ خوف کا تعلق آنے والی زندگی کے ساتھ ہے اور غم کا تعلق گزرے ہوئے لمحات کے ساتھ ہے۔ انسان کو خوف ہوتا ہے کہیں کوئی حادثہ نہ آ جائے، انسان کو خوف ہوتا ہے انسان کسی کرائسس کے میں نہ آ جائے، اور انسان کو غم ہوتا ہے مادی کے نقصانات کا جو مادی میں اس سے چیزیں چھن جاتی ہیں، انسان ان کو یاد کرتا ہے تو انسان غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اعلان فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے نہ اس کو خوف ہوتا ہے نہ اس کو غم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے ولی کی نشانی کو بھی بتلا دیا، ولی کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اترنے والی کتابوں کے اوپر، اللہ کے رسول اللہ کے اوپر، تقدیر الہی کے اوپر، یوم حساب کے اوپر کامل ایمان رکھتا ہے، اور اس کی ذات جو ہے
वो तकवे का एक मदर होती है, वो हर गुनाह की बात से बचता है, हर रास्ते की बात को अमल करता है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी ऐलान फरमा दिया कि नूह अलैहिस्सलाम जो थे अपनी कौम के लोगों को हिदायत की दावत देते रहे। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उन जालिम लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब हारून अलैहिस्सलाम के हमरा फिरौन के पास आए, लेकिन फिरौन ने अपनी कर्रो फर को, अपनी हैबत व हशमत को, अपने जाहो जलाल को, अपने इक़्तिदार और अपने कर्रो फर को बाला रखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून की जो दावत थी उसको ठुकरा दिया। ऐसे आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आके दुआ मांगी, रब्बना इन्नका आतैता फिरऔना मलहु ज़ीनतम व अम्वालन फिल हयातिद दुनिया रब्बना रब्बना लियुज़िल्लु अन सबीलिक रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम। अल्लाह तबारक व तआला तूने फिरौन को माल अता किया है जिसके जरिए वो लोगों को भटका रहा है। ए अल्लाह तबारक व तआला मैं आपसे दुआ मांगता हूँ, रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरबुल अज़ाबल अलीम। अल्लाह तबारक व तआला उनके मालों को तबाह कर दे और अल्लाह ताला उनके दिल जो हैं उनको इस तरह बांध दे। अब अल्लाह ताला वो तेरी आयात को जुटला रहे हैं, अल्लाह उस वक्त तक इनको ईमान लाने की तौफीक ना हो जब तक वो तेरी निशानियों को, तेरे अजाब को वजाहत के साथ नहीं देख लेते। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वो वक्त भी ले आए जब अल्लाह ताला ने फिरौन को समुंदर की लहरों के अंदर जब गर्क किया तो ऐसे आलम में फिरौन ने फिर ऊंची आवाज से ये बात कही, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं भी उसी परवरदिगार को मानता हूँ जिसके ऊपर बनी इसराइल के लोगों का ईमान है, जिसकी दावत जनाब मूसा और जनाब हारून देते हैं, और मैं भी मुसलमान हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया, अल आना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन। अब ईमान लेके आता है और उस वक्त तूने ईमान को कबूल करने से इनकार कर दिया जिस वक्त ईमान को कबूल करने का वक्त था। याद रख अब तेरे लिए मेरे पास कोई मगफिरत, कोई बख्शिश की गुंजाइश मौजूद नहीं है। फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। और आइंदा के बाद मैं तुझको इस तरह तेरी जान को कब्ज़ करूंगा कि तेरा वजूद जो है इसी दुनिया में बाकी रह जाएगा और देखने वाली आंखें देखेंगी कि ये वही शख्स है जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता है, ये वही शख्स है जो अपने आप को परवरदिगार कहता है, ये वही शख्स है जो अपने आप को मनसब अलूहियत के ऊपर फाइज समझता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आज निशान इबरत बना के रख दिया है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने कौम यूनुस का भी जिक्र किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाकबत अंदेशी की वजह से और तौहीद की दावत से राज करने के उनसे नाराज होकर चले जाते हैं। कौम यूनुस के लोग जब इस बात को भांप लेते हैं कि अल्लाह का नबी हमसे नाराज होकर चला गया है तो वो इज्तिमाई तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गड़ाते हैं, रोते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कौम यूनुस की जो इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार है उसकी वजह से जो अजाब उनके ऊपर बिल्कुल आने वाला था, अल्लाह तबारक व तआला उस अजाब को उनसे टाल लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की किताब के मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि इंसान के अपने नामा माल दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को दावत देते हैं। मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम। जितनी भी मुसीबतें आती हैं दर हकीकत इंसानों के अपने नामा या माल की स्याही की वजह से आती हैं। और एक दूसरे मुकाम पर इरशाद हुआ, ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, के खुश्कियों और तरियों के अंदर जितना भी फसाद होता है वह दर हकीकत इंसानों के अपने नामा या माल की वजह से होता है। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है, उसकी बहुत बड़ी इनायत है कि जब इंसान परवरदिगार आलम की बारगाह में आके अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाहों की मुआफ़ी को कबूल व मंजूर फरमा लेते हैं। और परवरदिगार आलम जिस वक्त कौमें इज्तिमाई हैसियत से गुनाहों का इर्तिकाब करती हैं और इज्तिमाई हैसियत से गुनाहों का इर्तिकाब करने के बाद फिर इज्तिमाई हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आके तौबा की तलबगार बन जाती हैं, तो मालिक कायनात का ये भी कानून है कि कौमों की नदामत की वजह से, कौमों की पछतावे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने आए हुए अज़ाबों को टाल लेते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा तरह तरह एक क्राइसिस का शिकार है, आसमानी आफात का भी शिकार है, ज़मीनी आफात का भी शिकार है, इक्तसादी क्राइसिस का भी शिकार है, इलाकी बहरान का भी शिकार है, मुआशरती एतबार से भी बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। तो आज जरूरत इस अमर की है मुसलमानों को भी अपने किरदार के ऊपर नजर करना चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अमल के साथ अपना जायजा लेना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए। हम कहाँ कहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानियां कर रहे हैं, सूद हम खाते हैं, जिनाकारियां हमारे अंदर मौजूद हैं, जुए और कुमारबादी हमारे अंदर मौजूद है, धोखाधड़ी हमारे अंदर मौजूद है, यतीमों का माल खाने का ट्रेंड हमारे अंदर मौजूद है, बेवाओं का इस्तेसाल करने का ट्रेंड हमारे अंदर मौजूद है। आज अगर हम अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हैं, हमें इज्तिमाई
इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला की बारगाह में आके इस्तिगफार करनी चाहिए। अगर हम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला की बारगाह में आके इस्तिगफार करेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को वैसे ही मुआफ़ फरमाने पे कादिर हैं जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कौम यूनुस के गुनाहों को मुआफ़ किया था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आके हमें इस्तिगफार के हथियार को इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में आके हमें नदामत के आंसू गिराने चाहिए, बख्शी को तलब करना चाहिए, ताकि हमारा परवरदिगार भी हमसे राज़ी हो जाए। जो बातें 11वें पारे के हवाले से मैंने की हैं, अल्लाह ताला मुझे भी उन पर अमल पैरा होने की तौफीक दे और आपको भी अमल पैरा होने की तौफीक दे। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।